اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آل پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستوں، ہماری ویڈیو کا جو آج کا موضوع ہے، پہلے بھی ہم اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ نوپر شرما اور مرزا انجینئر پلمبر، ٹوٹیاں کسنے والے کنجر بغیرت، اس کے اوپر یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے ہماری۔ پہلے بھی ہمارے چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ ختم نبوت فورم کی ٹیم کے اوپر، ٹیم نے اس کے اوپر بھرپور گفتگو، بھرپور بات چیت کی ہے، اور اسی کو بیسک ہم اسی ویڈیو کو ہم اپنے چینل کے اوپر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو جو ہوتی ہے میرے دوستوں، اس کو آپ لوگ دھیان سے، ان کی جو چولیں اور بغیرتیاں ہیں اس کے اوپر دکھائی جائیں گی۔ اور میرے دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، اس بات سے کچھ سبق لینا چاہیے۔ تو کیونکہ سبق ہمیں نہیں لیں گے تو اچھا نہیں ہوتا ہے، سبق لینا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا سبق نہ ہوگا تب تک ہم انجان ہیں ہر چیز سے۔ اور جیسے یہ لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے یہ پلمبر کمینہ حرام خور، تو اپنے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ختم نبوت فورم کی ٹیم کے لیے دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ ہم بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا کے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ویڈیو پیچھے کچھ رک گیا تھا سلسلہ کار، جس وجہ سے ہمیں یہ سلسلہ روکنا پڑا۔ تو اب ہم پھر سے اس کو شروع کر رہے ہیں، پارٹ 2 کی قسط نمبر 3، لاسٹ قسط ہے پارٹ 2 کی۔ اس کے بعد پارٹ 3 ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں انہوں نے 12 پارٹ 12 حصے رکھے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کی طرف توجہ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، اللہ تعالیٰ عزتیں، ترقیاں، شانیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے۔ اللہ پاک آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ استاد محترم آمین۔ کیا موضوع چل رہا ہے جناب؟ استاد محترم، حدیث مبارکہ یہ دکھاتے ہیں جس میں براق کا ذکر ہے مرزا صاحب اپنی ویڈیو میں۔ اب وہاں کہیں لفظ گھوڑا موجود نہیں، نہ گھوڑے کا ذکر موجود، لیکن یہ بندہ بارہا اپنی گفتگو کے دوران، یہ پچھلے کچھ لمحات میں ہی جو ہے نا وہ گھوڑا کر چکا ہے۔ وہی موقف دے رہا ہے جو موقف اس لین، اس گستاخ خبیثہ نے دیا تھا، اڑنے والا گھوڑا۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ضرور موجود ہے، ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا، گدے سے اونچا تھا، یہ ذکر موجود ہے، لیکن اس کو گھوڑا کہیں نہیں کہا گیا، نہ اس حدیث مبارکہ میں نہ اس کے علاوہ، لیکن یہ اس کو پروں والا گھوڑا بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ملک عتیق صاحب آئے ہیں، السلام علیکم۔ ملک عتیق الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی جناب۔ سر جی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ویڈیو آپ نے ڈالی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو 60 سالہ زندگی دے دو تو وہ آپ کو منی گاڈ بنا دے گا، تو اس میں اچھا، کون سی غلط بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ آپ پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں؟ جی، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ملک عتیق الرحمان ہے، اور میں نے انجینئر صاحب کو تقریباً 3 سال ہو گیا میں نے سننا سٹارٹ کی ہے۔ اچھا، 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ جی، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور فرسٹ ایئر کے ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں۔ میں نے اصل میں نیچے کمنٹ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپرز کے بعد آپ سے بات بھی کریں گے، لیکن مجھے لگا ہے کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہے، تو میں آ گیا تھوڑی سی بات کرنے کے لیے آپ سے۔ اچھا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں مرزا صاحب کے؟ مرزا
जी इंजीनियर जी कह साहब। सकते हैं आप। नहीं कह सकते नहीं, अभी आज सुबह भी एक दोस्त से बात हुई, वो भी यही कह रहे थे कह सकते हैं। सर जी आपकी ज़ुबान में स्टूडेंट वो होता है जो सामने बैठ के आपसे कुरान पढ़े और हदीस पढ़े, और हमारे नज़दीक स्टूडेंट वो होता है जिस तरह इंजीनियर साहब के डॉक्टर इसरार साहब हैं, और इस तरह जो उलमा हैं यानी उनके, मुरीद जो उनके मुरीद उस्ताद हैं उनकी वीडियो सुनते मुरीद थे। मुरीद का दूसरा लफ्ज स्टूडेंट आपने रखा है। नहीं मुरीद मुरीद नहीं, मुरीद आप नहीं कह सकते। मुरीद क्यों नहीं कह सकते? मुरीद वो होते हैं जो अपने पीर की बात मानते हैं और उनसे इख्तिलाफ नहीं कर सकते, और जहाँ इंजीनियर साहब नहीं, गलत ये होते हैं हम तारीफ उनसे किसने इख्तिलाफ भी बताई करते है हैं। आपको कि मुरीद उसको कहते हैं कि जो अपने पीर की बात मानते हैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते? ये तारीफ जी किसने आपको बताई है? आप बेशतर लोगों को देख लें कि वो अपने पीर की बातें मानते हैं और वैसे अमल तो नहीं करते, लेकिन इख्तिलाफ भी नहीं करते उनके साथ, हाथ चूमते हैं और ऐसे ऐसे बातें करते हैं। मलक साहब आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आना है। आप कैमरा ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए? कैमरा मैं असल में बैठा इस तरह, चलो मैं करता हूँ एक मिनट। हम्म। माशाल्लाह यार, इतने प्यारे आप लोग होते हैं, तो आप कैमरे जब ऑन नहीं करते तो फिर अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है। अब देखें ना, अल्लाह जी पाक ने कितनी कितनी आपको खूबसूरती से नवाजा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कैमरे अक्सर आते हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, तो वो कैमरे नहीं ऑन करते, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे ना मलक साहब, जी जी एक बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर करेंगे थोड़ी ओके देर, ओके ठीक है ना? ठीक। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अच्छा बहस मुझे इजाज़त मुबाहसा दे कि का। मैं कैमरा कैमरा बंद कर लूँ, क्योंकि ये साथ कान लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा, आवाज का इशू है, ठीक है, बंद कर लो, कोई मसला नहीं। आपकी चलिए ज़ियारत मैं कर ली बात हमने, करते हैं इतने इंशाल्लाह। का सही हो गया। अच्छा, ये तो मुअम्मा पहले थोड़ा सा हल करें हम बैठ के यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी जी थोड़ी जी बातें को हल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ठीक हो ए, गया। ये आप कह रहे हैं कि नहीं, हम स्टूडेंट हैं, मुरीद नहीं है। जी जी यहाँ पर कई किस्म के सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट मुरीद नहीं होता? ठीक है, बड़े किस्म के सवालात। देखिए, जो मुरीद होता है वो एक पीर का होता है, जी जी ठीक है, ये मैं लिख भी लेता हूँ, पीर प्लस मुरीद, ठीक है। जी अब जो तालिब इल्म होता है, अब स्टूडेंट को जरा छोड़ दें, बीच में तालिब इल्म को हम रख लेते हैं, क्योंकि तालिब इल्म की इंग्लिश में है ना स्टूडेंट, जी जी मैं तालिब इल्म कह सकता हूँ, जी जी ठीक हो गया। यहाँ मैं मुरीद की जगह लिख लेता हूँ तालिब, और पीर की जगह लिख लेता हूँ उस्ताद, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि देखना, अब ये है कि पीर और उस्ताद में क्या फर्क है। जब पीर और उस्ताद का फर्क पता चल जाएगा तो मुरीद और तालिब का भी पता चल जाएगा, ठीक हो गया ना? अब ठीक हो पीर गया। पीर और उस्ताद का मुझे थोड़ा सा आपके जहन में क्या है? देखिए सर, जिस तरह अगर हम कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, उधर जो हमारे उस्ताज़ा होते हैं वो हमें अच्छा, टेक्स्ट एक बुक जो मिनट, होती है। थोड़ा सा मसला हल कर दूं ताकि जी आइंदा गुफ्तगू करने में आसानी रहे, बार बार बीच में टोकना ना पड़े। जी जी देखिए, आप लोगों ने ये क्लेम किया जी हम इल्मी और किताबी मुस्लिम है, ऐसा ही है? जी जी। अगर अच्छा, जो आपको भी थोड़ा बात, सा इशू लगता है तो आप बुकिश मुस्लिम बोलते हैं। नहीं नहीं, वो छोड़ दे। जो देखिए, जो एक टर्म मिर्जा साहब ने यूज किया, हम उसी को ले लेते हैं कि इल्मी और किताबी में मुस्लिम हूं, और उनके जी जी स्टूडेंट भी अपने आप को इल्मी और किताबी कहते हैं, अभी आपने भी तस्लीम कर ली, ऐसे ही। जी जी तो आपने जो भी अब बात करनी है, इल्मी और किताबी होनी चाहिए, इल्म देखिए। और किताब। एक मैं माज ताकि मैं थोड़े जी से जी मैं सुन रहा कोई हूँ। ज़ाब्ते कायदे आपको बता दूं, ताकि आइंदा गुफ्तगू हमने आपसे डेली करनी है इंशाल्लाह। तो आइंदा जी जी गुफ्तगू के इंशाल्लाह। अंदर कोई ऐसी किस्म की कोई उलझाव ना पैदा हो जाए। जो भी बात ठीक करेंगे हो आप इल्मी और किताबी होनी चाहिए, इल्म और किताब से बाहर नहीं होनी चाहिए, बस ये गया। मेरी ओके। रिक्वेस्ट है। चलिए, आप पीर और उस्ताद का फर्क आप क्या समझते हैं, इल्मी और किताबी तौर पे बताइएगा जी।
میں آپ کو ایک چیز بھی پہلے بتا دوں کہ علمی کتابی تو ایک محاورتاً بات تھی. علمی کتابی کا مطلب ہے کہ پڑھ کے، ایک تو آپ کی جو پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اب کچھ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہوگے انہوں نے یہ کتابیں ریڈ نہیں کی ہوئی، بس سامنے پڑھی ہوئی دیکھی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو دیکھ کے اس میں جو صحیح اتھینٹک احادیث ہیں اور جہاں جس طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس طرح ہم اس کو اپنے اوپر عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ اس پر صحیح طریقہ کار سے چلتے ہیں. جو آپ نے ٹرم یوز کیا ہے نا کہ ہم خود کو علمی کتابی بولتے ہیں، علمی کتابی تو ہم بس ایک یہ بولتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کہیں کہ میں کافر ہوں. اس لیے ہم نے یہ ایک ٹرم یوز کی کہ ہم بکش مسلم ہیں، یعنی کہ کتاب پر عمل کرنے والے ہیں. وہ ایک فرق واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اور میرے درمیان کوئی نہ کوئی فرق ہوگا. یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. اور دوسری بات، میں اس بات سے پہلے آپ سے 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے، ہم تو ابھی چھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پیپرز وغیرہ ختم ہو، ہم باقاعدہ پوری دلیل سے بات کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں تو میرے، کیونکہ فرسٹ ایئر کے پیپر سٹارٹ ہیں، تو ابھی میں پڑھ کے اٹھا ہوں تو میں نے لیپ ٹاپ کھولا تو آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی، میں نے کہا چلو 2-4 باتیں کر لیتے ہیں آپ سے. تو پیپرز وغیرہ ختم ہو، انشاءاللہ قرآن سنت کے حوالے سے بات کریں گے. اور آپ نے جو قذابی آئے تھے لعنتی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، آپ نے ان کو کہا ہے کہ ایک کا چارہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دوسرے کا بھی بہت اچھا ہے، تیسرے کا بھی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا ہے. اور دوسری جگہ آپ کا ایک شاگرد تھا کہ انجینئر صاحب کو خنزیر اور اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا. کیوں؟ انجینئر صاحب کو کسی نعوذ باللہ فرعون نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ یہ آپ کی بات مجھے بہت بری لگی ہے، آپ کو ادھر رجوع کرنا چاہیے. آپ نے بات کر لی ہے، جب آپ بات ختم کر لیں مجھے کہنا ہے آپ نے کہ بھیا باپ بول لیں. نہیں بولیں آپ. اچھا، میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، یہ وہی ہو گیا کہ سوال گندم جواب چلا. نہیں میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو 2 باتیں کی تھی اس کے بارے میں آپ سے بتا دوں. ابھی آپ چپ ہو جائیں، میں جب اب آپ کو کہوں گا نا آپ بولیں پھر آپ بولیں. ٹھیک. یہ ہمارا گفتگو کا ایک انداز رہے گا مسلسل، بھلے آپ پیپروں کے بعد ہیں یا پیپروں سے پہلے، طریقے میں گفتگو کے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو میں نہیں بولوں گا اور پھر میری گفتگو کے اندر آپ نہیں بولیں گے. ٹھیک. ہاں، یہ ابھی دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی، اس سے یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بندہ بیچ میں بول رہا ہے. اب چپ تو پھر چپ. اوکے ٹھیک. اچھا گزارا، یہ سوال یہ تھا، معصومانہ سوال یہ کیا تھا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں جی ہم مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، مرید نہیں ہیں. مجھے مجبوراً اب آپ کا مائک میوٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس کی میں معذرت کیونکہ بیچ میں کیونکہ آپ بول رہے ہیں آپ تو وہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میری وائس لوگوں تک درست نہیں پہنچے گی. سوال یہ تھا کہ مرزا سینئر غلام قادیانی آیا، اس نے بھی ایک نیا دین متعارف کروایا اور لبادہ اور لباس اسلام کا پہنایا، ہر چیز اسلام سے لی. ٹھیک ہے جی، قرآن اس نے اسلام کا لیا، لیکن قرآن ایسا کہ جو وہ کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوا. نبوت کا سلسلہ اسلام سے لیا اور اس کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا کہ عیسیٰ ابن مریم میں آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں، مسلمانوں کے آخری نبی ہیں. تو وہ محمد خود بن بیٹھا، وہ کہنے لگا میں ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس نے امہات المومنین اپنی بنا لی. ٹھیک ہے جی، کہ مطلب جو وہ نصرت جہاں بیگم تھی، اس کو یہ لوگ امہات المومنین کہتے ہیں، ام المومنین کہتے ہیں. پھر انہوں نے خلیفے بنائے، جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اپنے خلیفے بنائے. انہوں نے 313 صحابی بنائے، جیسے اسلام کے بدری 313 صحابی ہیں. الغرض ہر چیز کے اندر نقالی کی.
इंजीनियर साहब भी यही काम कर रहे हैं। हर काम जो इस्लाम का है उसको वो वहां से चोरी करते हैं, सरका करते हैं और अपने दीन का हिस्सा बना रहे हैं। जो दीने इंजीनियरिंग इन्होंने खोला है और दीने जहलमी जो इन्होंने खोला है, तो चोरी ये कर रहे हैं इस्लाम के अंदर से ये चीजें चिस्पा कर रहे हैं अपने ऊपर। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे मिर्जा कादियानी ने अपने 313 साहबी बनाए, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब भी कहते हैं मेरे भी 313 साहबी हैं। अशरा मुबशरा इन्होंने अपने बना लिए। इस्लाम के अशरा मुबशरा अलग हैं, इन्होंने अपने बना लिए। इस्लाम के 4 खुलफाए राशिदीन जो हैं वो अलग हैं, अबू बकर, उमर, फरूक, उस्मान गनी, मौला अली रदी अल्लाह अन्हुम। इसने अपने 4 साहबी अलग बना लिए। समझ जाए कि नहीं? खुलफाए राशिद। इसी तरीके से हर चीज का ये एक उसके मुतबादल को एक चीज लेके आ रही। फिरके इन्होंने अपना एक अलग बनाया, हालांकि दूसरे भी फिरके थे। इन्होंने कहा चलो मैं भी एक फिरका लॉन्च करता हूँ, उसका नाम इन्होंने रख दिया अहले सुन्नत पाक.com, इल्मी किताबी मुस्लिम, जो भी बला बला नाम। फिर जनाब यहाँ पीरी मुरीदी का सिलसिला है। इन्होंने कहा पीरी मुरीदी की जगह पे एक नई चीज रखो, उस्तादी शागिर्दी को बीच में लेकर टीचर और स्टूडेंट की इस्तिलाह मुतारफ करवाते। इन्होंने फिर पीरी यानी पीर की जगह पर उस्ताद कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, और शागिर्द की जगह मुरीद की जगह पे स्टूडेंट की एक इस्तिलाह और ये जो है ना ये मुतारफ करवाई। चीज वो ही है, यानी जो कादियानियत है सेम वही मरज़ियत है, चीज वही है, रत्ती बराबर, कोई फर्क नहीं। मिर्जा सीनियर साहब ने मिनी खुदा का अकीदा दिया, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने भी मिनी खुदा का अकीदा लॉन्च कर दिया। मिर्जा सीनियर साहब जो हैं उन्होंने कुन फयकून की सलाहियत मखलूक की तरफ तफवीद करने का अकीदा दिया। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने भी ये अकीदा दे दिया कि मखलूक को भी कुन फयकून की सलाहियत दी जा सकती है। रिसालत की तरफ आ जाते हैं। मिर्जा सीनियर ने भी तमाम अंबिया और रसूल की तौहीन की। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब भी तमाम अंबिया की तौहीन करते हैं, उनको खताकार कहते हैं, गुनहगार कहते हैं। उनको कहते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अताब किया, उनको सजाएं दी, उनको इसलिए मछली के पेट में रखा। मिर्जा सीनियर भी मौजज़ात अंबिया का मुनकिर था, मिर्जा जूनियर जेलमी भी मौजज़ात अंबिया का मुनकिर है। मिर्जा सीनियर भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सख्त गुस्ताख था। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत तौहीन की है। मिर्जा सीनियर भी अहले बैत तहार का की बहुत तौहीन करता था। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने भी अहले बैत तहार की बहुत तौहीन की। मौला अली की शान में मिर्जा सीनियर ने भी तौहीन की, मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी तौहीन की। तमाम बाबे बुजुर्गों, इस्लाम के तमाम बाबे बुजुर्गों को मिर्जा सीनियर भी नहीं मानता था, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब भी नहीं मानते। ये मेरी चंद बातें हैं। देखिए जब बात करने की बारी आती है तो बंदा बात करने के लिए मिलता नहीं है। कादियानी भी यही, ना ही तो कादियानी हमारे हथे चढ़ता है कोई। तो मिर्जा कादियानी तो मर गया, वो तो मर गया ना। वो अगर जिंदा भी होता तो उसने नहीं सामने आना था। वो हमारे पीरो मुर्शद, मेरे बाबा जान पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मद्दे मुकाबला आने से भाग गया था। उसने कहा नहीं, मौलवी और आलिम के मद्दे मुकाबले मैंने नहीं जाना। आसानी इसी के अंदर है, घर में घुस जाओ, कुंडी मार लो और नारा लगा दो, अम्मी मारती है, मैंने मुनाजरा नहीं करना। उसने भी यही बात की थी। उसने कहा था कि जो इस वक्त का सबसे बड़ा अहले लुगत है, मैं उसके साथ मुकालमा करूंगा। ठीक है, वो मिस्र का रशीद रजा जो था, रिसाला अल मीनार का एडिटर रशीद रजा, उसने कहा मैं
उसके साथ उसने फिर घर में बैठ के एक पर्चा लिखा। उसने कहा कि अरबी की एक तफसीर तुम भी लिखो, अरबी की एक तफसीर मैं भी लिखता हूँ, और दोनों हम तफसीर जमा करवाएंगे रशीद रजा को। तो जिसकी अरबी तफसीर फसाहत व बलागत के ऊपर पूरी उतरेगी वो जीत गया, वो फाते। पीर मेहर अली शाह साहब ने, वो पीर थे, बाबा जी थे, उन्होंने कहा तू मुझे तफसीरें लिखने का कह रहा है, तू बाहर निकल, कागज रखते हैं, कागज के ऊपर पेंसिल एक तू भी रखता है कि मैं भी रखता हूं, तू अपने पेंसिल को लिखने का हुक्म कर, मैं अपने पेंसिल को हुक्म करता हूं लिखने का, जिसका पेंसिल लिख ले वो सच्चा, वो मद्दे मुकाबल नहीं है। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब भी यही करते हैं। जो उलमाए कराम मौजूद हैं, जो इनके घर पे भी चले जाते हैं, उनसे तो नहीं करते ये मुनाजरे मुकालमे, कुछ भी नहीं। जो पता नहीं दूर बैठे हैं, वो इमाम काबा सुदेश आए मेरे साथ, वो आके मुनाजरा करे, मैं फिर मुनाजरा करूंगा। सेम वो ही सूरत यार। कादियानी भी हमारे मद्दे मुकाबल नहीं आते, मरज़ई भी आज मद्दे मुकाबल नहीं आ रहे। कादियानियों का जो खलीफा मिर्जा मसरूर है वो भी घर में घुस गए है, उसने भी सामने नहीं आना। और मरज़इयों का जो पेशवा है वो भी घर में घुस गया, वो भी मद्दे मुकाबल नहीं आता। मतलब कादियानियत और मरज़इयत बराबर बराबर चल रही है, रत्ती बराबर भी कोई फर्क निश्ते, कोई रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैंने आपसे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करनी है, बड़ी देर तक चलेगी इंशाल्लाह अगर आप चलते रहे मेरे साथ। लेकिन ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। अब इसके लिए तो साल चाहिए। ये ऐसा तो नहीं एक स्ट्रीम के अंदर बैठ के बात खत्म हो जाए, ऐसे तो नहीं। ये तो साल हो सकता है मुझे 15, 20, 25, 30 साल लगे ये गुफ्तगू सारी जितनी अभी ये मैं 5 मिनट के अंदर की है, क्योंकि तौहीद से बात शुरू करनी है। अब तो रोला यहाँ पर ये पड़ गया है कि भाई हम आप लोगों से तौहीद पूछे, किस तौहीद के कायल हो, कौन से मजहब को तुम लोगों ने लॉन्च की है, ये कौन सा दीन है तुम्हारा, वो बताओ तो सही ना। वो तो कादियानी, मिर्जे कादियानी को मरे हुए समझ ले कोई 70 साल हो गए थे लगभग। उसके 70 साल बाद 1974 के अंदर, 1908 के अंदर ये मरता है, 1974 के अंदर जाके वो फिर असेंबली को फैसला करना पड़ा कि नहीं। बात आपने बहुत लंबी कर दिया, मुझे टाइम दीजिएगा कि मैं आपको जवाब। मैं जरूर देता हूँ आपको, टाइम देता हूँ टाइम। तो वो 70 साल लगभग बाद जाके असेंबली की वो सरदर्द बना। असेंबली मजबूर हो गई कि यार इनका तो इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये ऐसे ही इस्लाम की बात करते हैं, इंटरनेशनल नंबरिंग, हदीस की बात करते हैं, देखो हदीस में लिखा है, ये देखो कुरान में लिखा है, ये देखो बाबों का खुदा कोई और है, किताबों को कोई और है। 70 साल बाद तो आज तो मिर्जा जूनियर जेलमी साहब जिंदा हैं, उनकी हयात के अंदर ही उलमा ने इनको पकड़ लिया है। मिर्जा सीनियर साहब भी जब हयात थे तो उलमाए वक्त ने पकड़ लिया था। तो मुझे लग रहा है कि ये फैसला असेंबली के अंदर अब जाने का वक्त आ गया। मिर्जा सीनियर के ऊपर भी तमाम उलमाए इस्लाम का, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा का इत्तेहाद और इजमा हो गया था। सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी सभी उलमा का इत्तेहाद हो गया, इजमा हो गया उसके कुफर के ऊपर। आज मिर्जा जूनियर जेलमी के कुफर के ऊपर, इसकी जिंदगीयत के ऊपर, इसकी गुमराही के ऊपर तमाम मुकातबे फिक्र का इत्तेहाद। यानी किसी एक तौर पर भी मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर से अलग नहीं है, कोई एक चीज, एनी वन। मिर्जा सीनियर ने भी कहा कि मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा है, मिर्जा जूनियर ने भी कहा मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा। खुदाई का दावा उसने भी किया, खुदाई का दावा इसने भी किया, और दाई बनने का दावा उसने भी किया, दाई बनने का दावा इसने भी किया। फर्क क्या रहा? यही सारी चीजें थी जो 1974 की असेंबली में डिस्कस हुई थी, जिसकी पादाश के अंदर उसको नॉन मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया। ये सारी बातें मैंने करनी है, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इब्तदाई चंद बातें आपसे कन्फर्म करवाना चाह रहा था। अभी तो पीर और मुरीद और उस्ताद और शागिर्द की बहस, ये आपको पता ही नहीं। आप कहते हैं वो
मेरी मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब नहीं। जब आपका दावा है हम इल्मी और किताबी हैं, तो फिर भाई को किताब से हवाला दीजिए। मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी रखी है, आपके पास अगर किताब नहीं है मुझे बताइएगा, मैं खोल दूंगा। यहाँ तमाम लुगात उर्दू की भी रखी हैं, फारसी की भी अल्लाह पाक के हुक्म से, अरबी की भी, इंग्लिश की भी। आप मुझे बताइए, मैं निकाल दूं। आपके पास तो किताबें नहीं होंगी। और अभी आपने फरमाया भी है हम इल्मी और किताबी इस तौर पर ही हैं कि जो पीछे आपकी किताबें रखी हैं हमने ये देखने के लिए नहीं, हम पढ़ते हैं, पहले तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम इल्मी और किताबी बनते हैं। ये थोड़ी देर पहले आपने कहा था, ठीक है, मुझे खुशी हुई। यकीन माने ऐसे बंदे की तो मैं तलाश में हूं कि किताबी बात हमसे करे। आज तक कोई मर्ज़ई मुझे किताबी नहीं मिला जिसने मुझसे किताबी बात की हो कि तुम्हारे पीछे ये कंजुल मार रखी है, तुम्हारे पीछे तफसीर कुर्तुबी रखी है, तफसीर तबरी रखी है, या अस्माउर रिजाल की कुतुब रखी हैं, ठीक है जी, फलां किताब खोलो, इसके फलां सफ़े के ऊपर ये बात लिखी है। आज तक किसी कादियानी और मर्ज़ई, मजा आता है यार, इल्मी गुफ्तगू का मजा आता है। भाई करोड़ों किताबें इस टाइम दुनिया के अंदर लिखी जा चुकी हैं इन 1400 सालों के अंदर, कुरान और हदीस के मुतल्लिक़ करोड़ों। तो आज तक नहीं सुना कभी किसी किताब का कोई हवाला दिया। आज सुबह एक मर्ज़ई साहब आए थे, तो उनसे भी यही बात हो रही थी। मैंने पूछा कितनी देर से आप ये शागिर्द है? कहने लगे 3 साल हो गए। मैंने कहा क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। 3 सालों के अंदर मिर्जा जियालमी साहब से कुछ भी नहीं सीखा। वो डिबेट अभी भी मौजूद है। अब मैं आपको मौका देता हूं बोलने का, अब आप जितना बोलना चाहते हैं बोल सकते जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सर जी बहुत लंबी तकरीर कर दी है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने ये सारे पॉइंट कवर करने हैं, मुझे आप बता दें फिर मैं आपको बताता हूँ। खुशी है आपकी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बोला है कि नया दीन निकाला इंजीनियर साहब ने, मेरी मुरीदी का बोला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नया दीन किस तरह निकाला है? वो बंदा आपको बोल रहा है कि आप किसी भी फ़िक़्ह का तर्जुमा तफसीर उठा के देखें, उसमें ये बात लिखी होगी, ठीक है ना? किसी जो अभी दज्जाल पीछे जो आप कह रहे हैं 70 साल मरे हो गया है, जिसको आप मर्ज़ई बोल रहे हैं, और आप ये दावा करना छोड़ दें कि ये मिर्ज़ा जूनियर है और वो मिर्ज़ा सीनियर है। मैं आपको दज्जाल जूनियर भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि हमारी इस तरह की तरबियत नहीं हुई, ठीक है। और ये जो ये बोलते हैं वो अपने घर का बैकग्राउंड शो करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं नहायत अदब वाले अंदाज से आपसे बात करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना टेक्सला से ज़्यादा कोई बदतमीज़ तो पैदा ही नहीं हुआ। फिर तो बदतमीज़ी हमें बहुत अच्छी तरीके से करनी आती, लेकिन मैं अदब से आपसे बात करूँगा। आपने बोला है कि नया दीन नहीं निकाला, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें पढ़ाते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं। उन्होंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, कभी खुदाई का दावा नहीं किया। और जो आप कह रहे हैं 313 सहाबा उन्होंने बना लिए, कौन से 313 सहाबा उन्होंने बनाए हैं? आप इस पर एक वीडियो बनाएं, जितने आपने अभी दावे किए हैं उतने आप बनाएं और रेफरेंस से बात करें। इंजीनियर साहब ने एक दफ़ा भी कहा हो कि मैं खुदा हूँ, या मैं नबी हूँ, मैं महमदी हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। आप खुद से बना के पेश कर रहे हैं। आपकी तो किताबों में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। आज तक आपका कोई बड़ा उसको डिफेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उनको पता है गलत बात है। और आप हमें कह रहे हैं कि हम अपना नया दीन निकाल के बैठे हुए हैं। आप हमें मर्ज़ई और क्या तो क्या बोल रहे हैं। आप उनको नहीं कह रहे जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, आप उल्टा हमें पढ़ गए हैं। ये तो खैर आपका तो नहीं है कोई इतना इशू। आपके तो बड़े उलमा आपको बोल के गए हैं कि आपने हमेशा इस तरह किया ना, जो सामुल हुरमैन में और तज़किरतुल औलिया मलफूज़ात अल हज़रत और इन किताबों में लिखा हुआ है। पर मैं उस तरफ नहीं जाता। और दज्जाल ने अपना कुरान निकाला, क्या किया, मुझे इस बारे मैं कहता हूँ इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। दज्जाल ने जो कुछ भी किया, वो जो मिर्ज़ा अहमद कादियानी है जिसको आप बोलते हैं, आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम भी आपको कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास कितने आपके पड़े हुए रेफरेंस कि आपके उधर जाके ताल्लुकात आके मिलते हैं।
ہمیں آپ نہ سکھائیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا جو ہے مرزائی جو ہیں انہوں نے قادیانی جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور ان کا ابھی تک خلیفہ والا سلسلہ چل رہا ہے. نبوت کا انہوں نے اعلان کیا. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں. ہمارا خالی اتنا اختلاف ہے کہ اگر ہم ختم نبوت پر ان کے ساتھ مناظرہ کریں تو وہ ہماری بات مان سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انجینئر صاحب کا یہی موقف ہے کہ وہ پہلے سمجھانا پڑے گا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, فلانا ڈمکانا, ان کو بہت ساری باتیں بتانی پڑیں گی. لیکن قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مین ٹاپک پر ہوگا فیصلہ کہ ختم نبوت پر آپ مناظرہ کرو. زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہوگی. ہم آگے ان پر رفع الیدین کے ساتھ مناظرہ کرنے لگ پڑے تو یہ تو بات نہ ہوئی نا. سب سے پہلے ہم ان پر نبوت کا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہم اس کو جھٹلائیں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم میں سے جو بھی جائے, ایون کہ میں خود بھی جاؤں تو میں ان سے جیت کے آ سکتا ہوں مناظرہ, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. یہ تو پھر آپ وہ والی کام کر رہے ہیں جو آپ کے ایک ساتھی نے بولا تھا کہ وہ ہمارا انجینئر کے ایک اسٹوڈنٹ ہنس پڑا, تو آپ نے کہا یہ کھی ذرا اپنی لگام دیجیے. تو یہ بات غلط ہے. اب آپ بھی ہنس رہے ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں بولوں لیکن میں بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے بات کی ہے کہ فرقہ لانچ کیا. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جو دین میں رائے نکالتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, اللہ ان کو قیامت والے دن دیکھ لے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو فرقے میں نہ پڑو. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 73 فرقے بنیں گے. آپ کو ریفرنس چاہیے, ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں, آپ انجینئر صاحب کو سنیں نا سر. آپ ہمارے ساتھ کیوں مناظرے کرتے ہیں؟ آپ کا اور ہمارا کوئی لیول ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ بھی نہیں بنتا لیول. آپ چیمہ صاحب کے زیادہ ساتھ بنتا ہے لیکن چیمہ صاحب آپ پتہ نہیں آپ کو جواب بھی نہیں دے رہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے. پھر آپ نے بات کی ہے پیری مریدی کی آپ نے بات کی کہ آپ کے جو غوث پاک ہیں جن کو آپ بولتے ہیں, اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ ہم نے منی گاڈ کا دعویٰ کیا. ہم نے تو سر جنت میں کیے, آپ تو ادھر ہی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. منی کو تو چھوڑیں, آپ نے مائکرو والا کام ہمارے پھر نسبت ہو گیا ادھر. جنت میں تو ہم نے مائکرو بنایا ہوا, آپ نے ادھر منی بنا دی ہے, ٹھیک ہے. آپ المدد کہہ رہے ہیں, غوث پاک کو پکار رہے ہیں, اپنے بابوں کو پکار رہے ہیں. پہلے پیج میں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے آپ اپنے یہ چیز کا دعویٰ کر کے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں. یہ تو پھر انجینئر صاحب والی بات ہے کہ ہمیں تو ختنے چیک کرنے پڑ جائیں گے. یہ بات آپ کی سراسر غلط ہے کہ وہ پیری مریدی کی, اب انہوں نے ان کی پوتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر حافظ اللہ تعالیٰ, بلکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. مجھے تو کافی ٹائم تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فوت بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی پیری مریدی کی شرعی حیثیت, ان میں انہوں نے سارا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا کہ آج کے دن آج کے ٹائم اگر جس بندے نے گمراہ ہونا ہے وہ پیروں کے پاس چلا جائے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں کہہ رہے کہ وہ پیری مریدی کی, وہ تو ہمیں اسے کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ پڑو. وہ تو عمران خان اور یہ ایک ہی چیز پہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خدا کو پکارو, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں خدا کو پکارو. وہ کہتے ہیں پیروں کو نہ پکارو انجینئر صاحب, اور وہ دوسرے کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ امریکہ کو نہ پکارو. آپ جا کے مرزائیوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. آپ تو ٹوٹلی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, اور جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس پر خود واپس آتی ہے کیونکہ ہم تو اہل نہیں ہیں اس کے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا تمام انبیاء کا گستاخ ہے, مجھے آپ ایک ویڈیو میں بتا دیں کہ انجینئر صاحب نے کہا ہو کہ میں اس نبی کی توہین کر رہا ہوں, یا انہوں نے نعوذ باللہ ان کو کفر کا فتویٰ لگایا ہو, یا اور کوئی ان کی گستاخی کی ہو. آپ نہیں ثابت کر سکتے, اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے, آپ کر کے بتائیں. اور آپ مجھے پتہ ہے آپ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. حضرت مریم کا آپ نے بولا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کہاں انہوں نے گستاخی کی ہے, آپ نہیں بتا سکتے حضرت. اور آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. سر جی ہم تو سب سے زیادہ بڑھ کے اہل تشیعوں سے بڑھ کے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بنی امیہ کی جتنی گستاخیاں تھیں اور جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. آپ مسلم کھولیں تو ذرا 4773 نمبر حدیث ہے, آپ کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ادھر لکھا کیا ہوا ہے. آپ تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو اتنا علم ہے ماشاءاللہ سے, لیکن آپ پھر بھی ہمارے ساتھ آ کے مناظرے کر رہے ہیں.
آپ کو تو چاہیے بابوں کو چھوڑ کے آپ ہمارے پاس آئیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ کے ساتھ ہم مناظرے کر رہے ہیں۔ امام کعبہ کو آپ کے پیچھے کون سی، آپ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ نے کبھی پڑھی ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز؟ آپ کے بڑے فتویٰ دے کے گئے ہیں جی، وہ جو مرتد ہیں اور اہل حدیث پتہ نہیں بابی کیا تو کیا ہے، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں بولی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بولا جی کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ کتابوں کا خدا اور ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بابے بتا کے گئے ہیں، ہمیں خدا کا تعارف کرا کے گئے ہیں، یہ وہ والا خدا نہیں ہے جن کا وہ تعارف کرا کے گئے ہیں۔ کتابوں میں آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عبادت خالی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے، لیکن آپ تو یہاں اپنے بابوں کو پکار رہے ہیں اور ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کا چینل گم ہو گیا جی، بابے جی دے رہے ہیں، بابے کہاں سے دے رہے ہیں؟ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابے ہمیں دے رہے ہیں، بابے کہاں سے دے رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں آگے بانٹتا ہوں۔ سر مجھے وہ علم کی بات ہوئی تھی کہ علم اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے بانٹتا ہوں، یا آپ کے ممبروں سے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اوکھے ویلے بزرگوں کی کام آتے ہیں، کوئی کام نہیں آتے۔ اور آپ بول رہے ہیں کہ جلال الدین صاحب نے جی 72 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور وہ آنکھ بند کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں۔ سر جی پھر ابن عباس کدھر گئے؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ ہم سے مناظرے کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے امت کو سچی بات بتائیں، آپ جا کس طرف رہے ہیں؟ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدائی کا دعویٰ کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک ویڈیو میں ابھی آپ مجھے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ بتا دیں، انہوں نے منی گاڈ کے بارے میں بات کی تھی 60 سالہ زندگی دے دے۔ آپ مجھے اتنی بات بتائیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں بولی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے آپ میرے مطابق زندگی گزاریں تو میں آپ کو جنت دوں گا۔ جنت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ، انہوں نے ساتھ بیان بھی کیا کہ صحیح مسلم میں کہ سب سے بڑی آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا تو پیچھے بات کیا رہتی ہے؟ جنت میں ہمارے پاس کیا چیز نہیں، کن فیکون کا کیا مطلب ہے سر جی؟ ہم کہیں گے ہو جا اور ہو جائے گا، کیا جنت میں ہم جو کہیں گے ہمیں ملے گا نہیں؟ اور آپ یہاں جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کو خدا اور بابے آپ کو کھڈے لینڈ لگوا سکتے ہیں، پٹری پار کروا سکتے ہیں، ہماری طرف سے تو کھڈے لینڈ نہیں لگوائیں گے، لیکن جو آپ کو پٹری پار کروا سکتے ہیں تو ہمیں منی کوڈ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بنا سکتے جنت میں؟ جنت میں تو کوئی گستاخی نہیں ہوگی، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم گستاخیاں کر رہے ہیں؟ آپ نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں اب آپ ایک ایک چیز کو کیٹاگوریکلی ڈینائی کر کے دیں اور ہر ایک ویڈیو میں بتائیں کہ مرزا صاحب نے بولا ہے کہ 313 صحابہ میرے یہ ہیں، مرزا صاحب نے ادھر اہل بیت کی توہین کی ہے، ادھر حضرت مریم کی توہین کی ہے، ادھر تمام انبیاء کی توہین کی ہے، ادھر انہوں نے پیر بن کے دکھایا ہے، ادھر انہوں نے فقہ لانچ کی ہے ahlsunnatpart.com، یہ تو ان کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ ان کا نام جی بنا رہے ہیں فرقے میں، فرقے کے بانی ہے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ فرقے کے جو بانی ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، تو بھاگتے کیوں ہیں پھر مناظرے سے؟ کون کون اٹھ کے آ رہے جی جن کو پتہ بھی کچھ نہیں اور وہ آ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ نیا دین نکالا، مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے، آپ ایک بھی چیز نکال کے بتائیں نا کہ انہوں نے نیا دین نکالا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے نیوٹرل بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سب کی باتیں سنو، سب کی باتیں سنو، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہماری باتیں سنیں، مجھے بتائیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے ہوش و آواز سنبھالتا ہے وہ نماز کا طریقہ کس کے پاس سیکھنے جائے؟ جو ظاہری سی بات ہے جو ہمارے پاس جو مسجد ہوگی اس کے پاس جائیں گے، اور وہ اگر اہل حدیث ہوا تو آپ ان کو مرتد بولتے ہیں، اگر وہ دیوبندی ہوا آپ ان کو غلط بولتے ہیں، بریلوی ہو جائے ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے یہ ثابت کر کے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ بریلوی فقہ جنتی ہے، تو ہم سارا آپ کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو آپ پھر یہ بات نہ بولیں کہ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے حدیثوں کو مرتد کہنا چھوڑ دیں، اور ماشاءاللہ سے آپ تو اکٹھے بھی ہونے لگ پڑے ہیں۔ وہ جو انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود کا مناظرہ ہوا تھا اور وہ دونوں آپس میں کس طرح اہل حدیثوں نے ان کو پھول چھل چڑھا کے اور ممبر پہ بٹھایا تھا، ہمارا تو یہ موقف ہے یار آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک ممبر پہ بیٹھ کے آپ باتیں شاتیں کریں آپس میں۔ آپ ہمارے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، ہمارا تو علمی لیول آپ کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن و سنت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمام حوالے اپنے پاس لکھوں گا اور لکھ کے آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا، اور حضرت معاویہ کا بھی ٹاپک اس میں شامل کریں جو آپ کو سب سے بڑی گستاخی ہے۔
آپ تو کھڑے ہو کے تو آپ تو ممبر رسول میں سورۃ الحاق کی آیت نمبر 45 بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ نبی اپنے آپ سے کچھ کہتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کا اشارہ کاٹ دیتے اور آپ مایوسی کا مظاہرہ کرتے. آپ تو ممبر رسول میں آپ کو 295 سی یہ آپ پر لگ جانی تھی. تو سر آپ ہمارے ساتھ کیوں مناظرے کر رہے ہیں؟ آپ جائیں، آپ جس کے ساتھ ٹاکرا ہے آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ منی گاڈ بنا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اگر کرتے ہیں تو دلیل سے پھر بات کیا کریں. آپ نے ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کی اور آپ نے اس کو دجال بنا دیا اور کیا تو کیا. اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو. اگر آپ میرے ساتھ جونیئر کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کو دجال کہنا چھوڑ دیں گے. پھر اس طرح لہٰذا پھر یہ بات تو غلط ہے. آپ دلیل سے فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اگر آپ کے پاس یہ تمام ثبوت ہیں تو آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں بتائیں کہ یہاں مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے تو ہم کبھی ڈیفینڈ ان کو نہیں کریں گے. بس اب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بول سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں میں نے بڑے صبر تحمل سے آپ کی گفتگو سنی ہے اور اب میں جواب دیتا ہوں. تقریباً 20 چیزیں میں نے لکھی ہیں فردن سب کا میں جواب دیتا ہوں. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں مرزا جونیئر جیلمی صاحب تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی کسی بھی مفسر کی تفسیر پڑھ لو، کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو یہ تو اگر وہ کہتے ہیں تو پھر وہ نعرہ کہاں پر گیا کہ بابوں کا تو خدائی کوئی اور ہے اور کتابوں کا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، میں 2-3 مترجمین آپ کو بتا دیتا ہوں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ بابا جی ہیں اور اس بابے نے کتاب لکھی ہے ترجمہ کنز الایمان. ایک بابا جی ہیں بابا مدودی صاحب. آپ کے شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے، آپ میں مائک میوٹ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے تفہیم القرآن. تو دو ہی بڑے ایسے ہی یہ جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں یہاں پر میں کسی بھی کتاب کو پکڑ لوں اگر یقینی سی بات ہے کسی بابے نے لکھی ہے. بقول آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کسی بھی مترجم کو پڑھ لیا کرو، کسی بھی مفسر کو پڑھ لیا کرو. میں بھی اس چیز کا قائل ہوں. یہ تو پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں. لیکن وہ نعرہ پھر کہاں پر گیا کہ بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے اور کتابوں کا کوئی اور ہے. یہ دیکھیں یہاں میرے سامنے یہ حکیم نور الدین قادیانیوں کا جو ہے اس کی یہ تفسیر ہے حقائق الفرقان، اس کی جلد اول ہے. یہ اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. یہ کتاب ہے اور جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ ہے بابا. سیدھی سی بات ہے. بابا کا خدا کوئی اور ہے یا کتاب کا خدا کوئی اور ہے یا دونوں کا ایک ہے؟ یہ بہت قسم کے سوالات ہیں میرے بھائی. یہ میں نے سوال تو یہ دیکھیے میں آج صبح بھی جو مرزائی آئے تھے ان سے بھی میں یہ سوال کر رہا تھا، آپ سے بھی کر رہا ہوں اور اس کا جواب دیجئے گا کہ بھائی ہمیں بتا دیں، آپ کم از کم ایک لسٹ تو کم از کم دے دیں. یہ آپ میرا سوال لکھیں، اس کا جواب اپنی ٹرن کے اندر آپ نے دینا ہے. یہ سوال لکھ لیں. 1 صدی ہجری کے کون کون سے بابے ہیں جو مسلم ہیں؟ 2 صدی ہجری کے کون کون سے بابے ہیں جو مسلم ہیں؟ اسی طریقے سے یہ 1400-1500 سال. اور ایک تو وہ کہ ان بابوں کی ہم نے ماننی ہے اور ایک وہ بابے بھی لسٹ آپ نے دینی ہے کہ یہ بابے صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بتانا ہے ساتھ، کیونکہ پورا دین تو بیڑا گرک کر دیا نا مرزا سینئر اور مرزا جونیئر صاحب نے. یہ نعرہ اصل میں مرزا سینئر صاحب کا لگایا ہوا ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، میرا خدا کوئی اور، مسلمانوں کا کوئی اور. یہ مرزا سینئر صاحب کا یہ نعرہ ہے
जो मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने ये शेर बनाया है। हवाला चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हवाला दे दूँ, ठीक है। बड़ी उम्मीद है आप हवाला नहीं तलब करेंगे। ये तो अभी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कह रहे हैं नहीं जी हमने कोई नया दीन नहीं निकाला, हम तो कलमा वो ही पढ़ते हैं जो मुसलमान पढ़ते हैं। कादियानी भी तो यही कहते हैं मियाँ, कादियानी भी तो यही कहते हैं। कलमा देखो जी हम तो तुम्हारे वाले ही पढ़ते हैं मुसलमानों, हमने पूरी किताब ही लिख दी है, ये लो। उन्होंने कहा कादियानी तुम्हारा कलमा हमारे वाला है ही नहीं। कलमे तुम लोगों ने अपने बनवाए, कादियानियों ने अपना बनवाया, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने अपना कलमा बनाया। वो तो कहते हैं मिनी खुदा हूं मैं, तो ला इलाहा इल्ला मिनी खुदा हो गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो आप खुद अपने आप को कह रहे हैं मैं दाई बना के भेजा गया हूं। वो तो ये कह रहे हैं कि इंजीनियर मिर्जा रसूलुल्लाह, ये कलमा है। दो चीजें हैं इसमें, तौहीद और रिसालत है। तौहीद का दावा भी वो खुद कर रहा है तो रिसालत का दावा भी खुद कर रहा है। कलमे तो तुम अपने पढ़वा रहे हो और मुसलमानों को तुमने ट्रक की बत्ती के पीछे चला दिया। लो जी तुमने चिश्ती रसूलुल्लाह वो किया ना, असल में इसलिए चिश्ती रसूलुल्लाह, तो इसलिए कोई नहीं खैर मेरे। इंजीनियर साहब मिनी खुदा जिंदाबाद, इंजीनियर साहब भी दाई बना के भेजे गए हैं जिंदाबाद। कलमे तो तुम अपने पढ़वा रहे हो, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकसद और मफहूम तो बाकी ना रहा। फिर तो ये बन गया ना ला इलाहा इल्ला मिनी खुदा और इंजीनियर मिर्जा रसूलुल्लाह, वो तो ये बन गया ना। कलमे तुम अपने पढ़वा रहे हो। कादियानी भी ये ड्रामे करते हैं। उनको जब हमने रोका कि देखो ये तुम ड्रामेबाजियां छोड़ दो, उन्होंने कहा देखो जी नहीं मौलवी साहब वो तुमने तुम्हारे बाबों ने भी तो वो देखो ना कलमे पढ़वाए अपने नाम के। अगर हमारे बाबे ने अपने नाम का कलमा पढ़वा लिया तो कौन सी बुरी बात है। यही मिर्जा जूनियर जेलमी ने किया कि तुम्हारे बाबों ने भी तो कलमे पढ़वाए हैं ना चिश्ती रसूलुल्लाह। अगर मैंने अपने नाम का पढ़वा लिया है, मिनी खुदा बन गया हूं मैं और मुझे दाई बना के भेजा गया हूं मैं, कौन सी बुरी बात है। कादियानी भी यही कहते हैं कि पहले चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो, फिर हम तुम्हें कादियानी कलमे का जवाब देंगे। मरज़ई भी आज यही कहता है कि पहले चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो, फिर हम तुम्हें अपने कलमे का जवाब देंगे, मिनी खुदा का भी। और कि मिर्जा जूनियर जेलमी दाई बना के भेजा गया है कि नहीं। भाइयों सर दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो यही है नया दीन, यही है नया दीन, ठीक है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कहां पे 313 साहबी बना के भेजे गए हैं। हवाला आपने मांगा था, मैं अभी हवाला दे देता हूं। हाँ चलो जी पटारी अब मैं खोलने लगा हूं हवाला जात की, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेलमी ने किताबें तो लिखी नहीं है, तो यकीनी सी बात है उसकी वीडियोस हैं, तो हमें फिर वीडियोस ही दिखा के वो सबूत देने पड़ते हैं। तो वो हमने अपने पास सारा मवाद रखा हुआ है। ये लेंच हर चीज बताते हैं, झूठ ये है सच ये है, उस वक्त बनने वाले हैं, ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो, ठीक है जी। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल। अंडरस्टैंड इस्लाम, ट्रू मुस्लिम, हदाया पोर्टल, और कौन सा साहबी था जरा ये नोट करिएगा मलिक साहब, ठीक है जी। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता, ये करामतें भी आ रही हैं, ये करामतें और मौजूदात सब कुछ आ रहे हैं, ठीक है जी। सारा इस्लाम से अंदर से लिया है, मुसलमानों से ये चीजें ली हैं। पीरी मुरीदी का सिस्टम, मौजूदात, करामात, ये कुरान, ये हदीस, ये सब कुछ, दाढ़ी पगड़ी इमामा, सब कुछ इस्लाम से चोरी करके अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। ये करामत है जनाब, ये सुन लें, ठीक है जी। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल। माशाल्लाह
अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं और माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे। जी ये उस सवाल का जवाब है 313 का जो आपने फरमाया था, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। और 313 साहबी बदरी हैं और मिर्जे कादियानी ने भी, चलो मैं कादियानियों का भी अब जवाब दूं, चलो वो भी दिखा देता हूँ। आपने चूंकि इतना मेरे ऊपर प्यार मोहब्बत शफकत फरमाई है कि आपने कहा इसका हवाला देना, वैसे आज तक मुझसे किसी ने हवाला किसी ने मांगा ही नहीं है। आप पहले हैं जो शख्स हैं कि जिन्होंने मुझसे हवाला तलब की है। अच्छा मुझे जाना पड़ेगा कादियानी कुतुब के अंदर, ठीक है आ गए हम कादियानी कुतुब के अंदर। और असहाबे अहमदिया, असहाबे अहमद हैं जी, आ जाए जी, आ जाए, नेड़े नेड़े हो जाओ, नेड़े नेड़े हो जाओ मर्ज़इयो। ये देखिए ये पूरी किताब लिखी है इन्होंने, 313 असहाबे सिद्को वफा, और ये नसरुल्लाह खान नासिर कादियानी ने ये किताब लिखी है। और ये 313 सहाबी वो ही हैं जो मिर्जे कादियानी के बनाए हुए, जिस तरीके से मिर्जा जूनियर जेलमी के 313 सहाबी हैं। ये देखिए ये वो लिस्ट है, ये 313 सहाबियों की, मौलवी कुतुबुद्दीन जी। और ये आखिरी जो इसका 313वां सहाबी है ना, वो जेलम का है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब का हमसाया जो था ना, वो मिर्जा सीनियर का आखिरी सहाबी था जी। ये ले हजरत मियां करीमुल्लाह साहब सार्जेंट पोलस जेहलम, ठीक है जनाब। तो बहरहाल ये एक किताब काफ़ी है, बहरहाल इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी इन्होंने ये पूरी किताबें लिखी हैं 13-14 जिल्दों के ऊपर असहाबे अहमद नाम की, ठीक है। तो ये 313 सहाबा का जो आपने कहा था वो मैंने आपको सबूत दे दिया। नंबर 4 आपने कहा जी चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतल्लिक तो आप लोगों ने कोई बताया ही नहीं है, क्या सुनना चाहते हैं हमसे? हमने तो कब कहा, मिर्जा जूनियर जेलमी उस टाइम लंगोटी बांधता था, तो उस वक्त का हमने जनाब अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब की दुनिया में, शायद मैं अगर मुबालगा ना करूं तो सबसे पहली दफा मैं था, सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया यूट्यूब, तो यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला मेरा मुनाजरा कादियानी से हो रहा था, इसी मिनी खुदा के ऊपर। और कादियानी मुरब्बी का नाम क्या था? मीर सलीम माइंड रोस्टर। ये साबका जो मेरा चैनल डिलीट हुआ है खत्मे नबूवत टाइम्स, उससे आज से कोई 10-12 साल पहले का मुनाजरा उसमें रखा हुआ था। ये मुनाजरा मेरा हुआ था, इसके अंदर कादियानियों का जो खुदा था मिनी खुदा, क्योंकि ये नारा लगाया हुआ कादियानियों का है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये कादियानी किताबों के अंदर ये लिखा था। तो उसके ऊपर मैं दलाइल दे रहा था, तो उसने आगे फिर ये दलील दी थी मीर सलीम माइंड रोस्टर, उसने ये चिश्ती रसूलुल्लाह का ये जो है ना उसने दिया था ये हवाला। ये हवाला सबसे पहला सोशल मीडिया की दुनिया में समझ ले सबसे पहली दफा कादियानी मुरब्बी मीर सलीम ने मेरे मुनाजरे के अंदर ये हवाला दिया। इस मुनाजरे के चंद दिन बाद मिर्जा जूनियर जेलमी की ये चिश्ती रसूलुल्लाह की स्टेटमेंट आई थी। हाँ भाइयों, और उसके बाद स्टेटमेंट मिनी खुदा की आई थी भाइयों। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਜ ਟੁਰੀ, समझ आई कि नहीं? आज यही है कि मिर्जा जूनियर जेलमी के पीछे पर्दा सारे कादियानी खड़े हैं, या एचईएस दैरिये खड़े हैं, मुल्हिदीन जिनको कहते हैं, या क्रिश्चियन खड़े हैं,
और इस्लाम दुश्मन अनासर खड़े हैं। मुसलमान तो इनके अंदर मिलता ही नहीं है, ढूंढने से भी मुसलमान तो कोई नहीं मिलता। और अगर इक्का दुक्का कोई मुसलमान इसके साथ है तो वो इसके इस शिरकिया कीदे की बना पर वो खुद भी दायरा इस्लाम से निकल गया, खारिज हो गया। अब तो लाकुम दीनुकुम वालिया दीन वाला हिसाब किताब हो गया, तुम्हें फिर तुम्हारा दीन मुबारक, मुसलमानों को फिर अपना दीन मुबारक। अच्छा जी भाइयों, आ जाए नेड़े नेड़े हो जाओ जरा। 5वां पॉइंट है, कादियानी तो हमारे नबी को भी मानते हैं, ये अली भाई ने कहा था, ये सबूत ये है। कादियानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने कादियानी हमायत की है, कादियानियों को गोद में बिठाया है, क्योंकि कादियानियों से इसको रोपड़ा मिलता है, डॉलर है, ये यहां से मिलता है डॉलर, इसकी गेम है डॉलर की। उन्होंने कहा है नप के रख, तू नप के रख, कम तीद रखना ही, कम ठंडा नहीं पान देना। इसका सबूत मैं थोड़ा सा आपको देता हूं। कादियानियों का कोई एक चैनल, जाए मेरा चैलेंज, कादियानियों को कोई एक चैनल उठा लीजिए जो कि मिर्जा जूनियर जेलमी को प्रमोट ना करता हो, कोई एक चैनल। चले सबूत ये गो और ये मैदान, सबूत मैं आपको दे देता हूं। यहां पर मैं सिर्फ एक चैनल आपको यहां पे दिखाने लगा, कादियानियों का सिर्फ एक चैनल। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये चैनल असल में पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो मुझे प्रोक्सी के जरिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये लें जी, ये चैनल है, इसकी कोई एक वीडियो भी उठा के देख लें जिसके अंदर इसने मिर्जा जूनियर जेलमी की स्टेटमेंट ना दी हो, तो फिर मुझसे बात कर लीजिए। ये कादियानियों का बहुत मशहूर चैनल है, और ये रजी कुदरत मुरब्बी जिसके साथ मेरी डिबेट हुई, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो में ये अहमदियों को काफर कहना गैर इस्लामी है, एक दिन पहले ये वीडियो आई है। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पे पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, दीन कहते हैं इनोवेशन आजकल चलवन हर बात फतवा। Sure to subscribe and click on the bell. वो कर देते हैं, वो कादियानी मसला जब पैदा हुआ तो उन्होंने फतवा शुरू कर दिया। मेरे इल्म के मुताबिक कोई भी काबिल नहीं का आलिम नहीं था जो उनसे मिला हो और उनके बात पे समझा मामले को। अच्छा, यहाँ पर इसकी है ना वीडियो आप देखनी पड़नी है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी का बाबा इसहाक, बल्कि यार उधर ही मुझे चलानी पड़ेगी, ये ले। क्या मेरी समझ के साथ मानो दूसरा समझ, जानकारी ने इख्तलाफ कोई बात। आश्त बहिश्त 8 चिश्तिया के बुजुर्गों के इन्होंने हालात जिंदगी लिखे किताबें हैं। मैं कहता हूं कादियानियों से बदतर ये किताबें हैं। गुलाम अहमद कादियानी से कभी अपने नाम का कलमा पढ़वाना साबित नहीं है। अल्लाह इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल बस इतना काफी है, क्योंकि दलील एक भी काफी होती है। मैंने तो फिर भी इतनी चीजें दिखा दी। अच्छा सर, एक छोटी सी माजरत के साथ एक बात सुनिए। 12 बजे नहीं आप कर ले बेशक, 12 बजे हमारी यहाँ लाइट चली जाती है और हमारा वाईफाई लगा हुआ है। अच्छा चले ठीक है, आज वाइंड अप, आज कोई नहीं मलिक साहब, क्या हो गया आपने, आपसे देर तक चलना है। अच्छा ये है कि 6 पॉइंट पर तकरीबन आज
गुफ्तगू हुई है, यहाँ से आगे कल करेंगे 9 बजे। कल आप आ जाएं, कोशिश करें। मेरे पेपर्स हैं, लेकिन ईद से पहले पहले इंशाल्लाह ताला आपके साथ लाजमी मुलाकात होगी। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं, नहीं तो मेरा नंबर ये नीचे लिखा है, आप नोट करें, मुझे व्हाट्सएप पे फिर राब्ता कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक है मलक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके। हमारे भाई हैं, तो चले फिर मिलते हैं। ठीक है जी, ओके ओके, जज़ाक। ओके ओके। वैसे ओके नहीं, सलाम लेते हैं, सही इस्लामी तरीका तो इस्लाम, लेकिन क्या करें, आपके टीचर ने आपको सिखाया ये, क्योंकि दीन आपका अपना है भाई, जैसा मर्जी चलो। अल्लाह इमाम लव साहब आए हैं जी, हेलो, सलाम लेते हैं, मैंने अभी कह रहा हूँ सलाम लेते हैं, फिर हेलो जी, हेलो हेलो इमाम साहब, मैंने कहा है सलाम लेते हैं, कोई मुस्लिम बनिए, इल्मी किताबी बनिए। अभी 12 बजने वाले हैं, स्ट्रीम मुझे एंड करनी है, क्योंकि अभी हमारी मुशावरत है। तो इमाम साहब कल आइएगा, कल आइएगा। ठीक हो गया। गुलशाद साहब माजरत, कल इंशाल्लाह मिलेंगे, कल 9 बजे। अभी मैं स्ट्रीम खत्म करने लगा। अच्छा जी, और कौन है? आदिल भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कल मुलाकात होती है। सोहेल इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया। अहमद अली साहब बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। शही सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे, एक वीडियो दिखानी थी मिर्ज़ा साहब की जो इंडियन न्यूज़ चैनल से चलाई गई है, और कोई नहीं, इसको पार्ट 3 कर लें, पार्ट 3 पे ले जाएं। ठीक हो गया, चलिए, कोई गल नहीं, फिर की होया, सानू कादी नासपाजी थोड़ी पई है। तो अभी ये जो स्ट्रीमर हैं ये रुकेंगे प्राइवेट के अंदर, और स्ट्रीम को अब इख्तिताम की तरफ हम लेके चलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साहिबान, इंशाल्लाह कल 9 बजे दोबारा मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।